कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा गोविंद नारायण हरे कृष्णा गोविंद नारायण हरे कृष्णा गोविंद नारायण हरे कृष्णा गोविंद नारायण हरे कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्णा गोविंद नारायण हरे कृष्णा गोविंद नारायण हरे कृष्णा गोविंद नारायण हरे कृष्णा गोविंद नारायण हरे अच्युतानंत गोविंद माधव अच्युतानंद गोविंद माधव अच्युतानंत गोविंद माधव अच्युतानंद गोविंद माधव सच्चिदानंद नारायण हरे सच्चिदानंद नारायण हरे सच्चिदानंद नारायण हरे सच्चिदानंद नारायण हरे By the divine grace of Paramatma in the form of the protector of this world, Srimad Narayan, Lord Vishnu, we all are once again very, very fortunate today to be reading the Srimad Bhagavata Mahapurana, a complete account of the glory of Paramatma. ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯ ವರ್ಣನೆಯಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣವನ್ನು ಓದುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಆಟದ ವಸ್ತು ಕೂಡ. ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದ ಲಾರ್ಡ್ Paramatma has got a special grace upon human beings. But it's not only an object of grace, the humans are also a plaything in his hand. It's a toy also. So the game he plays is, the game Paramatma plays is that sometimes he is very, very, very affectionate. Sometimes he is very, very kind. And at sometimes you can see that one cannot even bear even one moment of the wrath of Paramatma. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹಳ 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 ಕರುಣಾವಂತರು, ಕೃಪಾಸಾಗರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಠೋರತೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಕಠೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಎರಡು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಕಾಲಾತೀತ ಕಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಾಲಾತೀತ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಸಿ ಗೌರಿ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಸಿ ಕಾಳಿ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಸಿ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೌಮ್ಯ ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ.
We see both the soft part of Paramatma and the very, very cruel part of Paramatma. And we are speechless. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, we talk about the lower court, we talk about the high court, we talk about the supreme court. All these courts and all the law and everything, they seem to be just not even a shadow of the Paramatma's law. ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಾನೂನು ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾನೂನು ಹೆಂಗಿದೆ, ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾನೂನು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 you can't even describe the law of Paramatma. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದಾನೇ ಇದಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. We find that it is sometimes logical, we find that it is sometimes illogical also. We are not able to fit it into the logic of the human being. So what is the best solution to be the recipient of Paramatma's maximum grace in the form of kindness? What is the solution? How can we get the best grace of Paramatma in the form of kindness? Let us not be toys alone in the hands of Paramatma, not toys alone that he continuously makes us undergo all torments also. Let us not be such that we have to undergo torments also. Let us be a recipient of the kindness of Paramatma. Suppose we want that part alone, which we all want, truthfully we want. We want thrill in life, yes, but the thrill should not last too long. If the thrill lasts too long, then it will be turned into a fear. Slowly it will turn into unbearable anxiety. All this should be removed, isn't it? ಬರೀ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೂರತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾಗ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಂಚರ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಚರ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಠಾಮ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷನ ಅದಾದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಂಚರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಆದರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು, ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಕರುಣೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪಂಚರ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಬೇಡ, ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಜಿನೇ ಸೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೈಟ್ ಸಪೋಸ್ ದ car breaks down, or that on this very lonely road. So two types of things are possible, isn't it? Like both are possible in life. So what we do, we pray to God. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. We are all your children. Paramatma, we are your children. And being your children, we would not like to have the cruel part of you on us. I'm talking about us means not only us, in the whole world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ. ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಈಶವೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಉತತೆ ನಮಃ. ಯಾಥ ಇಷು ಶಿವತಮಾ ಶಿವಂ ಬಭೂವತೆ ಧನು. ಏನರ್ಥ? ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು, ಒಂದು ಬಾಣ ಇದೆ ರುದ್ರ, ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಡ, ಬಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಶೂಟ್ ಯುವರ್ ಆರೋಸ್ ಆಫ್ wrath upon us. ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಬಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಪದ ಬಾಣ ಇರ್ತಾರ, ಕೋಪದ ಬಾಣ ಇದೆ. ದೇವಿ ಹತ್ರ 5 ಬಾಣ ಇದೆ. ದೇವಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಾಣ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಣ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪಂಚಸಾಯಕ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕ. ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಷಾಢ್ಯ, ಕ್ರೋಧಾಕಾರ ಕುಶೋಜ್ವಲ, ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡ,
Pancha Tanmatra Sayaka. Devi has got only 5 arrows. The other warriors have got number of arrows. ಬೇರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಣ ತೆಗಿತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಣಗಳು. ದೇವಿ ಕೈ ಬರೋ ಬಾಣಗಳು ಯಾವುದು? 5 ಬಾಣಗಳು. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ಆ ಬಾಣಗಳು ಯಾವುದು? ಸುಂದರವಾದ ನಾದ, ಶಬ್ದ, ಸುಂದರವಾದ ನಾದ. ಸ್ಪರ್ಶ, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಂದೇನು? ಮೃದುವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಶ, ತಾಯಿ ಸ್ಪರ್ಶ. ತಾಯಿಗೂ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಶ. ರೂಪ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪ. ರಸ, ಯಾವ್ದಾರು ಇರಬೇಕು ರಸ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗಂಧ ಯಾವುದು? ಊದ್ಗಡ್ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಗಂಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದರ ವಿಪರೀತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಶಬ್ದ, ಕರ್ಕಶವಾದ ಶಬ್ದ. ಕರ್ಕಶ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದ. ಸಿಂಹದ ಶಬ್ದ, ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಶಬ್ದ ಭಯಂಕರವಾದ. ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ. ಕೋಕಿಲ ಶಬ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೋಕಿಲ ಶಬ್ದ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ. ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ರೂಪ. ಭಯಂಕರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ. ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ರುಚಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರುಚಿ. ಹೌದೇ? ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಗಂಧ ಬೇಕಾ, ಅದರ ವಿಪರೀತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಗಂಧ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 5 ಬಾಣas which can be both types also. So now we have to seek that only which is very, very soft towards us. So what do? We pray to Devi devoid of ahankara. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ನಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ then we leave these 2 notions of I and mine but do all activities with enthusiasm. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ? ನಂದಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ದೇವಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರುಣೆಯ ಬಾಣ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. When we were small, we were taught one beautiful rhyme. Rain, rain, go away. Little Johnny wants to listen. Rain, rain, go. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನಾನು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರೈತರು ರೈನ್, ರೈನ್, ಗೋ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? Will the farmer say rain, rain, go away when the rain comes? ಬರಬೇಕು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತಾನೇಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಮಳೆನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? So we should now understand the depth of the grace of Paramatma, not just pray, to understand the depth of the grace of Paramatma, see the different ways Paramatma is bisiliddaga bisilbeku. Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರೆಲ್ಲ? ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ತೌಡೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ? ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತೌಡೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 types of grace. What is available, you make use of it in a nice manner, that is wisdom. And what you want, you pray for. What you want, you pray for. But what is available, you should learn to use it. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಬೇಡಪ್ಪ. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್, ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ.
without abusing, without misusing. ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕೋಬೇಕು, ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬರೆಯೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. When you go to bus stand, you see what a pathetic state you see. The children don't want to carry the bag, so they carry the books in the hand, like what we all have done only, I'm saying. Carry the books in the hand like this, so it will be sweating. ಕೈಯಿಂದ ಬೆವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So they can. Then they are standing in the bus stand. Don't have to sit down. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎರಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗಬಾರ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸರಿ ತಾನೆ? ಸರಿನಾ ಅದರ ಮಾಡೋದು? ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಸೀಟ್ ಆಸನ ಪುಸ್ತಕ देखा है ना आपने भी देखा है? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈವನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೂಡ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು. ದುರುಪಯೋಗದ ಏನರ್ಥ? ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಲು, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ, ಬಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಚನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. Mouth and the ability to speak has been given to speak sweet words, affectionate words, truthful words, dharmic words. But if you use it for abusing people, then what is the point in having such speech? ಇದೇ ವಾಣಿನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೈಬೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದ? ಬೈಯೋದು ಒಳ್ಳೇದ? ಏನಪ್ಪ ಬೈಯೋದು ಒಳ್ಳೇದ? ಏನ್ರ ಬೈಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ತಾನೆ? ಬೈಬಾರ್ದು. ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರಬಾರ್ದು, ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಇದು ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದ ಡೋಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೀಪ್ ದಮ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಡೂ ದ ಡೂಸ್. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಕೃತ್ಯಂ ನೈವ ಪರಿತ್ಯಜ ಅಕೃತ್ಯಂ ನೈವ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಅಕೃತ್ಯಂ ಅಕೃತ್ಯಂ ನೈವ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡು. ಕೃತ್ಯಂ ನೈವ ಪರಿತ್ಯಜೆ. ಕೃತ್ಯಂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಆಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಪಾನ್ ಅಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ guideline given by the Dharma Granthas. They alone are able to cross the Lord's Maya, deluding potency, so difficult to get over, and know it in reality, to whom that infinite Lord extends His grace, which is possible only when they take refuge in His feet with their whole being and in a guileless manner. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಯೆ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಯೆಯನ್ನು. ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೋ, the one people who take refuge in the feet of Paramatma, they will get the most sublime grace. And it is these alone who cease to look upon their body, which is the food of dogs and jackals, as their self or as their own. ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರದೇ ಶರೀರ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಆಶ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರೀಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನಂತೆ, ಅಥವಾ ಬೂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ?
ಸೊ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಮೈನ್, ಐ ಅಂಡ್ ಮೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಶರೀರ ಕೂಡ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು. Dear Narada, it is I who know the wonderful creative energy of that Supreme Being, and so do you and your elder brother Sanaka and others, Lord Bhava, Shiva, Prahalada, the foremost of the Daityas, the celebrated Swayambhuva Manu and his wife Satrupa, as well as their sons and daughters King Prachina Barhi, Ribhu, Anga and Dhruva. Even so King Ikshvaku, the eldest son of Vaivasvata Manu, Pururava, the son of Ila, Muchukunda, Videha Janaka, Gadhi, father of the celebrated sage Vishwamitra, Raghu, Ambarisha, Sagara, Gaya, Yayati, the son of Nahusha and others, and similar kings Mandhata, Anarka, Shatathanu, Anu and Rantideva, Devavrata, Bhishma, the demon king Bali, as well as King Amrutaraya and Dilipa, the sages Saubhari, Uttanka, Devala, Pippalada, Saraswata and Parashara, as well as King Shibi and Bhurisena, and devotees like Uddhava. ಇವಾಗ ಏಳರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ವಿಭೀಷಣ, ಹನುಮಾನ್, ಉಪೇಂದ್ರ ದತ್ತ, ಶುಕ, ಅರ್ಜುನ, ಪೃಥಾಸನ್, ಅಷ್ಟಿಶೇನ, ವಿದುರ ಅಂಡ್ ಶ್ರುತದೇವ, ನೋ ಹಿಸ್ ಮಾಯ. ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಹೆಸರು ಓದಿದ್ದೀವೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಭಕ್ತರ ಹೆಸರು. All the names which have been just now read, they are all the names of the devotees of Paramahatma. Devotee ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಶರಣಾಗತರಾಗಿರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಟು ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. He is so dedicated that he is absolutely never considers this body as his. ಶರೀರವನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. He never considers the body as his own. So Paramatma has always says, he is my devotee. ಇವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ಇವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮದಂತೆ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ನಂದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಯ್ತಾ? ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕಾರು ಇದು ನನ್ನ ಕಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ದ? ಯಾರ್ದದು? ಭಕ್ತರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಈವನ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, whom does it belong to? For the sake of only transactions, you say it is my house and all, but in truth it belongs to Karma. ಇದು ದೇವರ ಮನೆ. ಯಾರ ಮನೆ? ದೇವರ ಮನೆ, ದೇವರ ಗಾಡಿ, ದೇವರ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರು? ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾವನೆ. Women and Shudras, members of the laboring and artisan classes, as well as the Hunas and Shavaras and those leading a sinful life, nay, even lower animals such as birds and beasts who have been taught to imbibe the virtues of the Lord, devotees, much more those who could follow the teachings of the Vedas, are able to realize the true nature of the Lord's Maya and cross the same. There is nobody who is deprived of this possibility. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಇವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರನೇ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ತಪ್ಪದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಯಾರು ತನ್ನದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ ತೇನೆ ಕಹೀಜೆ ಪೀರ ಪರಾಯಿ ಜಾನೆ ರೇ. ಯಾರು ವೈಷ್ಣವರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ನೋವಿದ್ದಾಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ನೋವಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಆ ನೋವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪದಾರ್ಥನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. We don't steal from anybody, we don't deprive anybody of their belongings, but when we have a little more, we give wholeheartedly, we help wholeheartedly, then we become Vaishnavas. ನಿಜವಾದ ವೈಷ್ಣವರು ಯಾರು? ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಹೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದೇ ವೈಷ್ಣವರು, ನಿಜವಾದ ವೈಷ್ಣವ. ಅದಾಯ್ತಾ? ಆ ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
शश्वत् प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम् शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै परं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम् सध्र्यन्यं नियतयोऽयमकर्तहेति सध्र्यन्यं नियतयोऽयमकर्तहेतिम् जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति सदा